नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज कहबी गोटे मजा कहानी आंब बगीचार भूत। परिवेषण परशुराम बेहेरा। आंब बगीचार भूत। गोटे गाँव रे रामचंद्र बाबू थिले जड़े धनी महाजन। तांकर बहु जमीबाड़ी धन संपत्ति सांगकू तांकर थाए गोटे सुंदर आंब बगीचा। बगीचा चारिपटरे कंटा बाड़ दियाही थाए। रामचंद्र बाबूंकर विश्वस्त चाकर नवघन दिन सारा तोटा जगे। जहा आंब पड़े सबु साइतिकी रखे। आउ संज हो गले बगीचा ताटीरे ताला देई जहा आंब पड़ी थाए सबु नहीं बाबूंक घरे देई आसे। बुझिलो बाबू, ये एतिकी जो आंब आनीची ये गुड़ाक सब दिन रे जहा पड़ी आउ राति आंब सब पूरा भूत खाई जाउची। चारिआडे खाली खंडिया खाबरा आंब आउ आंब टाकुआ। बगीचाटा सारा परा खाली बिछाड़ी ही पड़ी। दिनटा भितर से सब को सफा करिबारे मोर परा अधे समय जाउची बाबू। से भूतटा भारी बदमाश। राति रे आउ नवघन को चोर जगिबाकू पड़े ना। भूत भୟରେ से बगीचार पाख भी कई माड़ंतिनी। से गाँव रे बीरू आउ सिलू बोली दी जण चगला पिला थांती। सेमानंकर पाठ पढ़ारे जम्मा मन नहीं। दिन सारा एणे तेने बुली बुली बदमाशी करिबा, गाँ आख पाखरे सबु बुली जात्रा पूजा देखिबा यही कामरे सबु लागि थांती। आउ का बाड़ी रे आंब पाचिला कि पणस पाचिला से कथा आग तांकु ही जଣା थाए। से वर्ष महाजनक बाड़ी रे बहुत आंब फली थाए। से सबु लाल टह टह हेई खाली गछरे झुलु थाए। सेई आंब सबु को देखिए पिला दी जनक पाटिरू खाली लाळ गड़िला। तेणु दी जण जाक बसी विचार कले। अरे बुझिलु बीरू, अरे देखिलु देखिलु महाजन बुढ़ा बगीचा रे से आंब गुड़ाक केमती लाल टकटक हेई पाचिकी खाली आंब को चाहिए। अरे चालनु दिने नहीं आसीबा। तापरे बीरू कहिला, अरे आमे सेठी केमिति जिबा कहिलु? दिनटा सारा नवघन से बगीचा को जगी बसीची। मागिले को से आम गोटे दब जे काहेकि अजथा आमे मुह हरेबा कहिलु? बरं गोटे काम करिबा, आमे राति की जिबा। तापरे सिल्लू कहिला, हे तू राति कौन जीवु? राति रे पूरा सेठी भूत उत्पात करूची। तापरे बीरू कहिला, से भूत पाई मो पाखरे औषध अछि। तू से सब चिंता करना, भूत आमर किछि भी करि परिबनी। एबे बीरू पुणी कहिला, देखे कटुरीटा सांगरे नबा, बाड़ काटी भितरे पशिबा। तू जानिचु आम पाखरे जदि लुहा कटुरी थिबो भूत आम पाख माड़िबनी। एबे सिल्लू कहिला, अरे हाँ हाँ मु भी एक कथा सुनिची। लुहा जिनिस जदि किछि पाखरे थिबो ताहले भूत प्रेत केही पाखकु आसंतिनी। ता छड़ा इलेक्ट्रिक आलुओ जदि थिबो भूत तो पाख माड़िबनी। आउ इलेक्ट्रिक आलुओ माने मु आम घरु टॉर्च नै आसीबी, सीधा भूत मुहकु मारिबी। एथर सिल्लू आउ बीरू एमिति योजना करी राति पर्यंत अपेक्षा कले। गोटिए कटुरी, गोटिए ठेंगा आउ गोटिए टॉर्च हाथ धरी बाहरी पड़िले राति अधरे महाजन बुढ़ार आंब बगीचा को। मनरे साहस बांधी बगीचा भितर को पशिले। सुलुसुलिया पवन रे पाचिला आंब गुड़ाक टक टाक गड़ू थाए। दी जण जाक आग किछि आंब खाइबारे लागिले। तोटा सारा तो अंधार। दुहे टॉर्च मारी आंब गुड़ाक गोटेई गोटिए जगार ठूल कले। तापरे सेमाने पुणी चलिले आगकू अन्य गछरु आउ किछि आंब सबु गोटेई आनिबा पई। अल्प किछि समय परे सेठारु किछि आंब आनी पूर्व आंब पाखकू फेरी आसिला बेलकू सुनिले खाली आंब खाउथिबार काचू काचू शब्द। सिल्लू बीरू कानरे फुसफुस करी कहिला, अरे बीरू ये जो शब्द शुभुची शुणुचु तो ये शब्दटा कौन? बीरू कहिला, हाँ ताहले ये कौन से भूत? एबे दी जण जाक छानियारे खाली थरीबाकू लागिले। टॉर्च मारिबाकू भी साहस हेलानी। बीरू कहिला, तो टॉर्चटा मारुनु। सिल्लू कहिला, ना ना तू जम्मा से कथा कहना। टॉर्च आलुओ देखी काले जदि ताଳ गछ उचार कालिया भूतटा दांत कड़ मोड़ करी आगरे ठिया हो जीवो। तापरे कौन करिबा आमे? से तो आमको देखिले सांगे सांगे खाईदब।
ଏବେ 2 ଜଣ ଯାକ ଛାନିଆରେ ଖାଲି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଲୁ ହାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଟାଣି ନେଇ ବୀରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ହେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଭୂତକୁ ଡରି ସମସ୍ତେ ଥରହର। ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଗଦେଇଥିବା ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବାନି। ଦେଖିବା ଆଜି ସେ କୋଉ ଗାତରେ ପଶିବ। ବୀରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସିଲୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆକୁ ପିଟିବା କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା? ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ମାରିଲା ଛୁ ଚମ୍ପଟ। ଏବେ ବିଲୁଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କାନକୋଳି ବୁଦା ପାଖରେ ଥିବା ତା ଗାତରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେମାନେ ତ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ଯାଇ ବୁଦା ଉପରେ ଖୁବ୍ ପିଟାପିଟି କଲେ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଆଉ ବାହାରିଲାନି। 2 ଜଣ ଯାକ ଗାତ ମୁହଁରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ବାଡ଼ି ଧରି ଜଗି ରହିଲେ। ବୀରୁ କହିଲା, ରହ, ଏବେ ତ ମଜା ବୁଝିବା। ତୁ ଆଗ ଗଲୁ 2ଟା ଶୁଖିଲା କାଠ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ଗାତ ମୁହଁରେ ପକେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ବଳେ ବିଲୁଆ ବାହାରି ଆସିବନି। ତାପରେ ଏମିତି ପାହାର ବସେଇବା ଯେ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ ଏ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବନି। ଆଉ ଆଖପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠିପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ସେଇ ଗାତ ମୁହଁରେ ଜମା କରି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ କାନକୋଳି ବୁଦା ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ନିଆଁ ଧାସ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ବାହାରିବ ବାହାରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେବେ ପାହାରେ। ହେଲେ ଏମିତି ବିଲୁଆକୁ ଜଗି 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 ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ନବଘନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବଗିଚା ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଆରେ, ଆମ ତୋଟାରେ ଏମିତି ନିଆଁ କିଏ ଲଗେଇଲା? ଆରେ ନବଘନ, ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି। ସେମାନେ ପାଟି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ତୋଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ, ତୋଟାରେ ପଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ସେଇ ଚଗଲା ପିଲା 2ଟା, ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ। ସେମାନେ ବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଧରା ତ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଜନ ବୁଢ଼ା କହିଲେ, କିରେ, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କିରେ? ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ ସବୁ ସତ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାନିଗଲେ, ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ନବଘନ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ମିଶି ଶାବଳ କୋଦାଳ ନେଇ ଆସି ବିଲୁଆ ଗାତକୁ ତାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷକୁ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ମୋଟା ସୋଟା ବିଲୁଆ, ଯିଏ ବାଇଗଣ ପରି ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଇଛି। ଏଥର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଭୂତ ଭୟ ଉଭେଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଆରେ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଭୟ ଥିଲା, ଏଇ ଚଗଲା ପିଲା 2ଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଉଭେଇଗଲା। ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ପଛେ, ବିଲୁଆକୁ ମାରି ଭୂତ ଭୟ ଦୂର କରିଥିବା ଏଇ ସାହସିକ କାମ କରିଥିବାରୁ ମହାଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ତମେ 2 ଜଣ ଚୋରି କରି ଭୁଲ କରିଛ, ମାତ୍ର ସତ କଥା କହିଛ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ବିଲୁଆକୁ ମାରି ମୋର ଉପକାର କରିଛ। ଯୋଉ ବିଲୁଆକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ରାତିରେ ଆମେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ତମେ 2 ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ, ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ତମେ ମାନେ ଏଣିକି ଭଲ ପିଲା ହୁଅ, ସତ କୁହ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼। ଯଦି ତମେ ମୋ କଥା ମାନିବ, ତାହେଲେ ଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଘନ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଆଉ ଏମିତି ଚଗଲା ନ ହେଇ ଯଦି ତମମାନେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଲୋକମାନେ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା 2 ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ତା ହିଁ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନବଘନ ବୋଝେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପିଲା 2ଟାଙ୍କୁ ଦେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ମହାଜନ କ'ଣ କଲେ ମ? ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଦେଲେ ଓଲଟା ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ ଆଉ ସେମିତି ଚଗଲା ନ ହୋଇ ପାଠ ଶାଠରେ ମନ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭୌତିକ କାହାଣୀ, ମଶାଣୀ ଭୂତ।
ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସୁଜନପୁର ନାମରେ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ନଈଟିଏ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ଥିଲା ମଶାଣୀ ବା ଶ୍ମଶାନଟିଏ। ଶ୍ମଶାନର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କା ବରଗଛ। ଗାଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେଇ ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ରହୁଛି। ତାର ନାଁ ମଶାଣୀ ଭୂତ। ରାତି ହେଲେ ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମଶାଣୀ ସାରା ବୁଲି ହାଡ଼ ମାଉଁସ ଚୋବାଏ। ସେଇ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ତା ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ସେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରେ। ଛୁଟି ପାଇଲେ ବର୍ଷେ 6 ମାସରେ ଥରେ ଘରକୁ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ତା ଆଖପାଖରୁ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ହାତରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଏ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ପଠାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ମହେନ୍ଦ୍ରର ବାପା ଉପରବେଳା ସେଇ ନଈ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପାଖ ଗାଁର ମାଗୁଣୀ ସେଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମାଗୁଣୀ ମହେନ୍ଦ୍ରର ସାଙ୍ଗ। ଏକା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଖବର ବା ଜିନିଷ ପଠାଇଲେ ସେ ଆସି ଘରେ ଦେଇଯାଏ। ମାଗୁଣୀ ମହେନ୍ଦ୍ରର ବାପା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମଉସା, ମହେନ୍ଦ୍ର ଖବର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଛୁଟି ମିଳିଯାଇଛି। ଏଇ 4-8 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବ। ମହେନ୍ଦ୍ରର ବାପା ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏ ଘଟଣାର ଠିକ୍ 4 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଅ ଆସିଛି ବୋଲି ବାପା ବୋଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମନ ଭରି ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। 4 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଜଣେ ମହେନ୍ଦ୍ର। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ଆସି ଘରେ ଅଛି, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ପଛରେ ଆସିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଥାଏ, ମୁଁ ତ ତୁମ ପୁଅ, ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଠିକ୍ ମୋ ପରି। ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ବି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହୁଥାଏ। ଏକଥା ଦେଖି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବିକଳ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଏ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ କେହି ଜଣେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ। ଏଣୁ ଗୁଣିଆ ଡକାଯାଉ। ସତକୁ ସତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଡାକରାରେ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଧୂନି ନିଆଁ ଜାଳି ପୂଜାପାଠ କଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରି ଗୋଟିଏ ଅଧମାଠିଆ ପାଣି ଘୋଡ଼େଇ କରି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଲୋକେ ମାଠିଆ ଆଣିଦେବାରୁ ସେଇ ଗୁଣିଆ 2 ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ହେଉଛ 2 ଜଣ ମହେନ୍ଦ୍ର। ତୁମରି ଭିତରେ ଜଣେ ହେଉଛି ଅସଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଛଦ୍ମବେଶୀ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖେ ଯେ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଅସଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବ ସେ ଏହି ମାଠିଆରେ ପଶି 3 ଥର ବୁଡ଼ ମାରି ବାହାରି ଆସିବ। ମାତ୍ର ଛଦ୍ମବେଶୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବୁଡ଼ ମାରିବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁଣିଆ ଡାକିଲେ, ଏବେ ପଛରେ ଆସିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ଆସି ମାଠିଆରେ ବୁଡ଼ ମାର। ଏକଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ମହେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ପଛେ ଏ ମାଠିଆରେ ପଶି ପାରିବିନି। ଗୁଣିଆ କହିଲେ, ଏବେ ଆଗେ ଆସିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ଆସି ମାଠିଆରେ ବୁଡ଼ ମାର। ଏଥର ଗୁଣିଆ ପାଟିରୁ କଥା ନ ଶୁଣୁ ସେ ଆସ୍ତେ ତାର କାୟା ଛୋଟ କରିଦେଇ ମାଠିଆରେ ପଶିଗଲା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଗୁଣିଆ ମାଠିଆର ଘୋଡ଼ଣୀ ବନ୍ଦ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଏବେ ଗୁଣିଆ ମାଠିଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ସତ କହ ତୁ କିଏ? ମାଠିଆ ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଭୂତ, ସେଇ ମଶାଣୀରେ ରହେ। ମହେନ୍ଦ୍ରର ବାପା ଓ ମାଗୁଣୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଏଠିକି ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଭୂତ କହିଲା, ମଶାଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଉ, ଏବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ କଲୁ ତାର ଫଳ ପାଇଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବି। ନା ନା, ସେମିତି କରନି, ମୋର କୁକର୍ମରୁ ଏ ଫଳ ପାଇଛି। ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୁଣିଆ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି କଥା ଦେବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ଏ ଭୂତ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ଭୂତ କହିଲା,
ହଁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏହାପରେ ଗୁଣିଆ ଭୂତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମାଠିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଅସଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।